الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. My name is Ajna Anwar. I'm a teacher by profession and I'm connecting from the tranquil state of North Carolina. I'm truly grateful for serving you to host this meaningful program. Let's hope to have an inspiring session together, inshallah. Velicham Tarbiya has always taken care to curate topics that are so important, so relevant, and so much to say, like impactful to the community in such for the holistic development of our community. From topics like traveling or halal investment, about dawah, and many more to come, inshallah. I welcome you all to this another beautiful session from the Tarbiya team. And today's topic, as you all know, is mental wellness, a topic that is deeply important in our lives and strongly emphasized in Islam. Today, as we reflect on what it means to live with a strong mind and a peaceful heart, we are reminded that Islam is not only a religion of rituals, but a complete way of life that nurtures our emotion, psychological, and spiritual well being. As we begin this session, let's open our hearts and minds to learning, reflecting, and reconnecting with the values that are guided towards a healthier, more balanced, and spiritually enriched life. To enlighten, we have two esteemed speakers today. Apart from that, we have two guest speakers. Towards the end, we'll be having a Q&A session, and you are welcome to ask questions to the speakers. They'll be more than happy to answer you all. Now, I'm honored to welcome our distinguished speakers, Sister Jasira Karakulangara. She is a postgraduate in psychology and currently works as a registered behavior therapist at Complete Kids Clinic at High Point in North Carolina. I also welcome Sister Femina Chukan. She is a postgraduate in psychology and also holds a diploma in children with special needs. She is currently working as a registered behavior technician at the Atlanta Autism Center. She has also served as an anchor for Asianet US Weekly Roundup for 5 years. Once again, I welcome you both. So let's begin our session with Sister Jasila. Over to you, Sister. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Tawakkaltu ala Allah. അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള ദിവസമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വെതർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതോടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടാവണം എന്നുണ്ടല്ലേ, നമുക്കൊന്ന് ചൂടാവണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊന്ന് വാംത്താക്കി കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്പം ഒന്ന് ശാന്തമാക്കാനും ഹൃദയത്തെ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോള് പറഞ്ഞ പോലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റൽ വെൽനെസ്, സ്ട്രോങ് മൈൻഡ്, പീസ്ഫുൾ ഹേർട്ട്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും മെൻ്റൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായിട്ടൊരു മനസ്സ് കൊണ്ടുവരിക, വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കഴിവ്, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഇവയെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ നല്ല ബാലൻസിങ്ങും ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസിങ്ങും അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോങ് മൈൻഡിന് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പീസ്ഫുൾ ഹേർട്ടിന് പീസ്ഫുൾ ഹേർട്ട് നമ്മെ കരുണയും നന്ദിയും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തവും ബാലൻസിങ്ങും ആകും. അതോടൊപ്പം ഒരു ഹോപ്പും നമുക്ക് അതിലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും, ശക്തമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലി, ഫാമിലി, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്നിവരോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനും അത് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു സെഷൻ ഈ ഒരു സെഷൻ വെറൊരു പഠന സമയം മാത്രമായിട്ട് കാണരുത്. നമ്മിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ചില ചിന്തകൾ, മനസ്സുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ, മനസ്സിനും ഹൃദയത്തിനും ശക്തി നൽകുന്ന ലളിതവും പ്രാക്ടിക്കൽ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്ന ഒരു രസകരവും അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റീസ്, ഈ സ്ട്രെങ്ത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഇൻഷാല്ല ഫെമിനയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഫെമിന, കിട്ടിയോ? താങ്ക് യു ജസീല. അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഞാൻ റോബർട്ട് വില്യംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പഴയ ഒരു ആക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കൊമേഡിയനാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഡിപ്രഷനായിട്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് പ്രകാരം 5-1 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4-1 അഡൽട്സ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് വെച്ചിട്ട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു 100 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 20 പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 23 പേർക്ക്, അതായത് ഒരു 23.4% പേർക്കെങ്കിലും മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വേൾഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു മെൻ്റൽ വെൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ സൈക്കോളജി മെൻ്റൽ വെൽനെസ്സിന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോട്ടിൻ്റെയും ഇമോഷൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇന്നർ പീസിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡൗണോ ഒന്ന് അപ്പോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇംബാലൻസ് വരാണ്. അപ്പം സൈക്കോളജി പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസാണ് മെൻ്റൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് നമ്മുടെ അക്കൽ, നമ്മുടെ കൽബ്, നമ്മുടെ റൂഹ്. ഈ മോഡേൺ സൈക്കോളജിയൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ഖുർആന് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാമായിരിക്കും. ഒരു കുട്ടി ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കാണാൻ പോവുകയാണ്. നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. അവിടെ പിന്നെ ആ കുട്ടി അവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അവിടെ റൈഡ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ കടകളുണ്ട്, അവിടെ അതുപോലെ കുറേ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ആ കുട്ടി അതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ കുട്ടി കൈവിട്ടുപോയി. അപ്പം അതുവരെ കണ്ടിരുന്ന ആ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് മാറി. അവിടെ കാണുന്ന ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി. റൈഡ്സൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഭീകരമായി തോന്നും. അപ്പം അതുവരെ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് മാറിപ്പോവാണ്. അപ്പം ആ കുട്ടി അത് ആ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്ന കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കുറേ വാല്യൂസാണ്. ആ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം നമ്മളൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായി മാറും. ഇവിടെ നമുക്ക് മെൻ്റൽ വെൽനെസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതായ കുറേ വാല്യൂസ്. അത് മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേബിളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺസ്റ്റേബിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് റെസിലിയൻസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്, തവക്കുൽ, സെൽഫ് കെയർ ആൻഡ് ബാലൻസ്, പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ്, സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്, ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട്, ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾ റിമംബറൻസ്. ഈ 8 ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ജസീല ചെയ്യൂ. Jasila, you're on mute. അൽഹംദുലില്ലാ. നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ മെന്റൽ വെൽനെസ്സിനെ കുറച്ച് ശക്തമാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫെമിന ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതിലേക്കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് കടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് റെസിലിയൻസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മിഡിലിൽ ഒരു റോക്ക് ഉണ്ടല്ലേ, അതിൽ വന്നിടിക്കുന്ന
പിന്നെ വേവ്സ്. അപ്പം ആ ഒരു വേവ്സ് നമ്മുടെ ചലഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പം അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം, ഫിയർ ഉണ്ടാകാം, വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടാകാം, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു പോകാം. അതേപോലെ തന്നെ പാരന്റിങ് ഇഷ്യൂ, നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ്. അപ്പം എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു ശക്തിയാണ് അല്ലേ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ, ആ ഒരു പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു മനോവീര്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നേടിയെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതൊരു പേഷ്യൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആ റോക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്താണ്, അത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കി നിർത്തുകയാണ്. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദുആസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഖുർആൻ ഉണ്ട്, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാമിലി ഉണ്ട്, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം, നമ്മളെ ഒരു വേവ്സ് വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഫേം ആയിട്ട് നിൽക്കണം, ഒരിക്കലും മൺഷേക്കനാവാതെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്ര ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് പേഷ്യൻസ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശക്തി. അപ്പം കുറച്ചൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസും, അതായത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലോ നമ്മുടെ വർക്കിലോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് വരാന്ന് വിചാരിച്ചോളി. നമ്മൾ അവിടെ എന്താ, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബേജാറാവും, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ വിട്ടു പോകൂലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാനും എക്സെയിൽ ചെയ്യാനും നോക്കുക, ഒന്ന് ടേക്ക് ഡീപ്പ് ബ്രത്ത് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ കാമായിട്ടും പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടും അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. രണ്ടാമത് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹേർട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടൊന്ന് ഒരു സൈലന്റിലാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊന്ന് സൈലന്റ് ആവുക. കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ ഹേർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ, നമ്മളെ ഇന്നർ ഹേർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഷേക്കിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം അതിനൊന്ന് സൈലന്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് കൈൻഡ്ലി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മൾ സബറാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ സ്ട്രെസ്, സാഡ്നെസ്, ഓവർവെൽമിങ് ഇതിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതോടുകൂടി എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ദ്വായിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് കീപ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബ് ലോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്തെന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അള്ളാഹിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പ്ലാൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് സംഭവിച്ച ട്രയൽസിൽ ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ആ ട്രയൽസ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിലൂടെ ഗ്രോ ചെയ്യാനും ലേൺ ചെയ്യാനും നോക്കുക. അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് ലിമിറ്റ് യുവർ നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലത്തെ എണീറ്റിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുകയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ന്യൂസുകൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഗോസിപ്പുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണ എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് നോയ്സുകളാണല്ലേ. അത് നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം രാവിലെ എണീറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ന്യൂസുകൾ കേൾക്കുക. അതോടൊപ്പം പിന്നെ ഫജ്റിന് വേണ്ടി പ്രേയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക എന്താണ്? നമ്മളെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ നമ്മളെ ഹേർട്ട് റേറ്റ് കൂട്ടും, മസിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പെയിന് വരും, ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹേർട്ട് റേറ്റ് കുറക്കാനും മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടാവാനും സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇതിനൊരു ആയത്ത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിശ്ചയം പ്രയാസത്തോടമാണ് എളുപ്പം. അതന്നെയാണ് അതിന്റെ സത്യം അല്ലേ. നമുക്ക് എന്തൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് അള്ളാഹ് നമുക്കൊരു ഒരു എളുപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ വേർഡിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, എ ക്ലിയർ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ഒരു ക്ലിയർ മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാലൻസിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും, ധൈര്യവും സഹനവും നമ്മെ ശക്തരാക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തിക്ക് യഥാർത്ഥ സമാധാനം നൽകണം എന്താണ്? അത് തവക്കുലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഒരാളിങ്ങനെ വേൾഡ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ശരിക്കും ആ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സംഗതിയാണല്ലേ. അതെന്തൊക്കെയാണ്? എഫേർട്ട് ഉണ്ടാകാം, ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാകാം, ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, ദുവാസ് ഉണ്ടാകാം. പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ടൈമിങ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അപ്പം മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ബാക്കിയെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും തവക്കൽ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാട്ടോ. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ 3 ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ. ഇത് ഈ 3 ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് നിങ്ങളെ വറികളാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓരോ ബാസ്ക്കറ്റിൽ 3 ബാസ്ക്കറ്റ്, ആ 3 ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടേണ്ടത് 3 വറികളാണ്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, എന്നാലിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വറീനെസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാം, നമ്മളെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, അങ്ങനെ എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഐ കനോട്ട് കൺട്രോൾ. ഇത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു വറീനെസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇടുക. അതെന്തൊക്കെയാണ്? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവം, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ തോട്ട്സ്, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഇവൻറ്റ്സ്, ഫ്യൂച്ചർ, പാസ്റ്റ് എല്ലാം. അപ്പം ഇതൊന്നും നമ്മൾ തലയിലേറ്റി കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ വിട്ടേക്കുക. അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാൽ പോലും വറി ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ 3ാമത്തെ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അള്ളാന്റെ കൺട്രോളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അള്ളാന്റെ കൺട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം, പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള റിസ്ക്, നമ്മളെ ഹീലിംഗ്, ഓക്കെ എക്സെട്ര. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം ഈ 3 വരെ നമ്മൾ ഇട്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, അപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്, ലെറ്റ് ഗോ വാട്ട് യു കനോട്ട് കൺട്രോൾ. ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അപ്പം ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ബാക്കിയുള്ളത് അള്ളാഹെ ഏൽപ്പിക്കുക. അതിലൊരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് വരണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആങ്സൈറ്റി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബേജാറ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വറി ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആകും. അതോടുകൂടി നമുക്കൊരു ഇന്നർ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, വാട്ട് ഇഫ്, ഈവൻ ഇഫ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതെന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ വാട്ട് ഇഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈവൻ ഇഫ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്നുള്ള ബേജാറ്. പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്താ? അതാണ് ഈവൻ ഇഫ്. കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ എന്താ? അതിനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും. അത് തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്യും, ഗ്രോ ചെയ്യും. നാളെ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, നാളത്തെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബേജാറ്, എന്നിട്ട് ഓവർ തിങ്കിങ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് സ്പൈറൽസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പം നാളെ കഠിനമായാൽ എന്താ? അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹ് എനിക്ക് തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം അല്ലേ. അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഏജ്ഡായി, നമ്മൾ വയസ്സായി, നമ്മൾ ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി എന്നൊരു, ശരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വീക്കാകാൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വീക്കാക്കുന്നു. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സിനെ പെട്ടെന്ന് വീക്കാക്കാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അത് വീക്കാക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ടേക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, പിന്നെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് നമ്മളെ ഈ ഒരു തവക്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കൊഗ്നിറ്റീവ് റീഫ്രെയിമിങ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റോങ് ആണല്ലോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ഇങ്ങനെ, എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. ശരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാന്റെ തവക്കലാണ്. അള്ളാനെ തവക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് അത് ഫലം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അള്ളാന്റെ പ്ലാന് എന്തോ സംതിങ് നമുക്ക് ഹയർ ഉണ്ടാവും, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു ഹയർ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓവർ തിങ്കിങ്, ഒരുപാട് ഓവർ തിങ്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ പകരം പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മളെ എഫേർട്ടിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ നമ്മളാണ്, പക്ഷെ അതിന് ഔട്ട്കംത്തെ റെസ്പോൺസിബിൾ നമ്മളല്ല, പക്ഷെ അത് അള്ളാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പേഷ്യൻസോടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീസാണ്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ സത്യമായി ആശ്രയം വെച്ചാൽ പക്ഷികളെ പോറ്റുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെയും പോറ്റും. അവ പകലിൽ വിശപ്പോടെ പുറപ്പെടുകയും സന്ധ്യയിൽ നിറഞ്ഞ വയറോടെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. തിർമിദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ വേർഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഇതിലൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് നേടിയെടുത്ത്? ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം, ഒരു ഹോപ്പ്, ഹാപ്പിനെസ്, കോൺഫിഡൻസ്, അതെല്ലാം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും. അതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നല്ലൊരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം
നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, അത് മറ്റത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ്. മെൻ്റൽ വെൽനെസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് സെൽഫ് കെയർ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ്. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി പരിചരിക്കുക, നന്നായി ഉറങ്ങുക, റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, മനസ്സിന് സന്തോഷം വരുന്ന എല്ലാ നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗസ്റ്റിനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഡോക്ടർ ഹനാൻ MBBS ആണ്, MD റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ആണ്. കറൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആസ് എ റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് അറ്റ് മിയാമി ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ, ഫ്ലോറിഡ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഡോക്ടർ ഹനാൻ പ്ലീസ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. ഞാൻ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ അല്ല, സൈക്കോളജിസ്റ്റും അല്ല. ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ US-ലാണ്. ഇപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. കാരണം അത് എത്ര നന്നായി നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണോ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വിജയം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. ആ ഒരു ഭാഗം എപ്പോൾ വീക്കാവണോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ I think we lost the connectivity. ഇപ്പം കേൾക്കാം. ഹനാൻ പോയോ? ഇതിലുണ്ടോ? ഹലോ, ഒരു കണക്ഷൻ എന്തോ പോയതാണ് കേട്ടോ, സോറി. അപ്പോൾ US-ൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ 4 പേരിലും ഒരാൾക്ക് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ വലിയൊരു ഭ്രാന്തായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആനുവൽ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മറ്റേ സർവേ ഷീറ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ, മെൻ്റൽ വെൽത്ത് ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേ ഷീറ്റ് കൊടുക്കും. അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഈവൻ അഡൾട്ട്സിനും നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവർ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണോ എന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഡിപ്രഷനോ ആങ്സൈറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഷീറ്റും അത് പ്രോപ്പർലി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് 1 in 4 എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ പ്രവലൻസ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല പല കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്കണോമിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലോൺലി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൾച്ചറിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോർത്ത് കൂടുതലായത് കാരണം വൈറ്റമിൻ D ഡെഫിഷ്യൻസി, തൈറോയിഡ്, പിന്നെ വിൻ്റർ സീസണിലുണ്ടാകുന്ന മെലറ്റോണിൻ ചേഞ്ചസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി പോലുള്ള മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 10-15 വർഷം നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചു. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ചേഞ്ചുകൾ എൻവയോൺമെൻ്റലായിട്ടും ഫുഡ് വഴിയായിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മുൻകരുതലുകൾ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവണാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിലും പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, അമിഗ്ഡല, ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ 3 ഏരിയകളിലാണല്ലോ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ കുറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സെറട്ടോണിൻ കുറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൂടിയിട്ട്, അതുപോലെ അങ്ങനെ ന്യൂറോഎപ്പിനെഫ്രിൻ കുറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ചില കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചുകളാണ് നമുക്ക് ഡിപ്രഷനായിട്ടും ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ടും പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക, എയറോബിക് എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുക, ഒരു ബ്രിസ്ക് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെയുള്ള സ്പീഡിൽ നടക്കുക,
പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ യോഗ പോലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ കൺട്രോൾ, ഹൈപ്പോതലാമോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ആക്സിസിന്റെ കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസിന്റെ ലെവലും നമുക്ക് നല്ലോണം കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം, നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഡിപ്രഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ടോ ആരെങ്കിലും സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മീസോലിംപിക് പാത്വേ, ഡോപ്പമൈൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്രീഷിയേഷൻ, അതൊരു റിവാർഡിങ് പാത്വേ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ഡോപ്പമൈൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് വഴിയായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഡിപ്രഷൻ സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റിയോ എന്തോ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പം കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ് ആണെങ്കിൽ വൈഫ്, അപ്പം നമ്മൾ ആ കൂടെയുള്ള ആളെ ഒന്ന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ അത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെയിൻ പാത്വേസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന, കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടീനേജേഴ്സ് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹഗ് കൊടുക്കുക, അവർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അതൊക്കെ ഒരു റിവാർഡാണ്. അത് ആ ഡോപ്പമൈൻ ലെവൽ കൂട്ടുകയും കുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും കൂടുതൽ അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ്, കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഹെൽത്തും മെന്റൽ ഹെൽത്തും നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആനുവൽ ചെക്കപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ചിലർക്കത് ബോഡി പെയിൻ ആയിട്ട്, ചിലർക്കത് ഒരു ക്ലൗഡിനെസ് ഇൻ മൈൻഡ് ആയിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ചിലർക്കതൊരു ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാതെ എപ്പോഴും ടയേർഡായിട്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെലട്ടോണിന്റെ ഇറഗുലാരിറ്റി, നമ്മൾ ഈ വിന്റർ സീസണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുക, ഇങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ആനുവൽ ചെക്കപ്പിന് പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറോട് പറയുക, ഇതാണ് എൻ്റെ സിംറ്റംസ്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ, മെഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി, പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി, ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂറൽ പാത്വേസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യണതാണ്. ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയൊക്കെ ഇതിന്റെ വഴിയായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ, ഇവൻ കുടുംബ ഛിദ്രതയിലേക്ക് പോലും നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷനകത്തോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ആനുവൽ ചെക്കപ്പിൽ, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ആനുവൽ ചെക്കപ്പ് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് റെഗുലർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ ഒരു ടീനേജേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണ്. സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോണില്ലെങ്കിലും അവർക്ക്, അതായത് കുറെ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസേഴ്സ്, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു 10% മാത്രമാണ് ഷിസോഫ്രീനിയ ഭാവിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി, അതായത് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് 20% ആയിട്ട് മാറാൻ. ഷിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ആണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രോ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ടും ഫുഡ് കൺട്രോൾ, ഫുഡിൽ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കില്ലല്ലോ, അത് സ്ഥിരമായിട്ട് മക്ഡൊണാൾഡ്സിൽ പോയിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഫ്രൈസും ഈ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എത്ര കഴിക്കണം അത്രയും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടുകയും, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈ കോർട്ടിസോൾ ലെവൽ കൂട്ടുകയും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പാത്വേസിനെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്ത്, ഫുഡ്, പിന്നെ എക്സസൈസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ബക്കറയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ആരോഗ്യത്തിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്, നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പല പല ഹദീസുകളിലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് നബി തിരുമേനി വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനായിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വലൈക്കും സ്ലാം ഹനാൻ. ഇത് ഹനാനിപ്പം വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചെറിയൊരു ക്യാപ്സ്യൂള് പോലെ ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റട്ടെ. പകരം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ വെച്ചാൽ, ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. റീസൺ ഫോർ ബീയിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ വരുന്നത്. അത് അവിടെ
ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഓതർ ജപ്പാനിലെ ഒക്കിനോവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ്. അപ്പം അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ 100 വർഷത്തിൽ അധികമാണ് ആ ഒരു ഐലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അധികം ജീവിക്കുന്നത്. അതായത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് അവർ 100 വർഷത്തോളം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം പുള്ളി അവിടെ പോയി ഒരു സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് എന്താ വെച്ചാൽ, അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വൈകിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കും. അതായത് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവിടെയുള്ള നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുണ്ട്. അതുപോലെ അവർ അവരുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട്, ഒരിക്കലും നെവർ റിട്ടയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുക. അതുപോലെ അതിലൊരു ടേം പറഞ്ഞ വാബി സാബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ഇംപെർഫെക്ഷൻ. ഏത് ഇംപെർഫെക്ഷനിലും അതിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ ആളുകളെ ഒരു 100 വർഷത്തിൽ അധികം അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ തരാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണെപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം മനുഷ്യൻ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാണ്ട് അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നതും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സ്വയം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ഇൻസൈഡിലേക്ക് ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സൈക്കോളജി പറയുന്ന ഒരു ഗലാട്ടിയ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനും നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കുമ്പം അത് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറികളാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വേണം. അതുപോലെ ഒരെണ്ണമാണ് പിഗ്മാലിയൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിഗ്മാലിയൻ ഇഫക്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ്. ഒരു സ്കൂളിൽ സ്റ്റഡി നടത്തി. അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളിൽ ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ച കുട്ടികളെല്ലാവരും ഹയർ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കാഴ്ചവെച്ചത്. അതുപോലെ ലോവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വെച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അങ്ങനെ ഈ സ്റ്റഡി റിലീസ് ചെയ്തപ്പം ഇത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് ഓഫീസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോവർക്കേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കോ അവർക്ക് ഒരു ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പം അവർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് അത് അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് പിഗ്മാലിയൻ ഇഫക്റ്റ്. ഇത് നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു പരിപാടിക്ക് എവിടെയെങ്കിൽ പോയി കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡായാലും വൈഫായാലും തമാശ രീതിയിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിന്നെ പല തമാശകളും പറയും. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊരു ഇപ്പം ഒരു ജനറൽ നോളേജ് കാര്യമാണ്, അത് പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് അവൾക്ക് അറിയലുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എപ്പോഴും ലോ ആക്കി വെക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം അവർക്ക് നമ്മളൊരു ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികളെപ്പോഴും ഒരു അഡൽറ്റിനെ പോലെ കാണണമെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും അഡൽട്ട്സൊക്കെ കൂടി കഴിയുമ്പം പൊതുവെ ഉള്ളതാണ്, കുട്ടികളെ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫണ്ണാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും. നമുക്കതൊരു തമാശയായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ലേബൽ കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ രണ്ടിതും പറയുന്നത്. ഞാൻ അടുത്തൊരു പിക്ചറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പം ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ആനയുടെ പിക്ചർ നോക്കുമ്പം ഈ ആനക്ക് എത്ര കാലുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ആനക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 8 or 10 കാലുള്ള മാതിരി തോന്നും പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ആ പിക്ചറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടെ ഒരു പോസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം.
അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അപ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണല്ലോ, ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന്. പക്ഷേ അതിനൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അത്ര സിമ്പിളല്ല. റിയാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആനനെ നോക്കുന്ന റിയാലിറ്റി നമുക്കറിയാം അതിന് 4 കാലേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അപ്പം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറും അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് ആകെ ഒരു വളഞ്ഞു വിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈന്. പക്ഷേ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പോസ് എടുക്കുക, അത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോസ് എടുക്കുക, അതിനെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വിചാരിക്കുന്നത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. നമുക്ക് അതിനൊരു വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പേര് പറയാണ്, ഒരാൾ പറഞ്ഞത് 6 ആണ്, മറ്റേ ആൾ പറഞ്ഞത് 9 ആണ്. നമുക്കറിയാം 2 ആൻസറും കറക്റ്റല്ലേ. നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനെ വേറൊരു ആംഗിളിലും കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു പുതിയൊരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേറൊരു ആംഗിളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് അവെയർ, നമ്മളിലേക്ക് നോക്കുക, നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമ്മൾ വെക്കുക. അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും, നമ്മളെ കുട്ടികൾ, നമ്മളെ കുടുംബം, നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് എല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ബിഫോർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിങ് ഹോപ്പ്, ഇതൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനൊരു അനദർ വേ, എപ്പോഴും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈസ് ദർ എനി അനദർ വേ, ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പാണ് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ അള്ളാഹ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അള്ളാഹിലുള്ളൊരു ട്രസ്റ്റ്, ഒരു ഹോപ്പ്, അതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്, ഹോപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു എബിലിറ്റിക്ക് പറ്റാത്തതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നമുക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. അങ്ങനെ ആവുമ്പം നമ്മൾ സീക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് പോവാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാതിരിക്കാം. കഥയല്ല, ഇത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു പള്ളിയിലച്ഛൻ്റെ ഒരു കഥകിൽ വന്ന് മുട്ടാണ്. അപ്പം പുള്ളി പാതിരാത്രിയാണ് സമയം. പുള്ളി കഥക് തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പയ്യൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛ എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇപ്പം പോയിട്ട് രാവിലെ വാ, അതിപ്പോൾ പാതിരാത്രി ആയില്ലേ. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പത്രം എടുക്കുമ്പം അച്ഛൻ കാണുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കാല് തെറ്റി കാലിൽ വീണു എന്നുള്ള അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പത്രത്തിൽ കാണും. പക്ഷെ അച്ഛൻ അറിയായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാല് തെറ്റി കാലിൽ വീണതല്ല, അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അച്ഛനറിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു 3 ടൈപ്പ് ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഒന്ന്, ഒരു പബ്ലിക് ലൈഫുണ്ട്, അതുപോലെ നമുക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫുണ്ട്, അതുപോലെ നമുക്കൊരു സീക്രട്ട് ലൈഫുണ്ട്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് നമ്മളെ അറിയുന്ന നമ്മളുണ്ട്, ആ ഒരു ലൈഫുണ്ട് നമുക്ക്. പുറത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മൾ. അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തറിയുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് അറിയുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് നമുക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീക്രട്ട് ലൈഫും ഉണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യനും ഉള്ളതാണ് ഒരു സീക്രട്ട് ലൈഫ്. അതായത് നമ്മളും പടച്ചവനും മാത്രം അറിയുന്ന ഒരു ലൈഫും നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നവും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, മക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളും, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ മുൻവിധികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് വേണം, അല്ലേ? നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാത്ത, നമ്മളെ ഒരു മുൻവിധികളായിട്ടൊന്നും കാണാത്ത, നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ
ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അവരെയാണ് നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിൽ പവറും ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം നമുക്ക് അതിന് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൗൺസിലറെ എന്തായാലും കാണിക്കണം. നമ്മളൊരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ട്, കുറേ മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, അല്ലേ? ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെൻ്റൽ ഇൽനെസ്സിനുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷനാണെന്നാണ് ഒരു കാര്യം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സീരിയസ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി കാണും, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും, ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കും. അപ്പം ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയും സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെയും അവർക്ക് വേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ മെൻ്റലി ഒരു വെല്ലായി വരുമ്പം ആണ് പുള്ളിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് കൗൺസിലിംഗ്. അതായത് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരാളാണ് കൗൺസിലർ. അതായത് സ്കൂളുകളിലുണ്ടാവും, സ്കൂളിൽ കൗൺസിലർ, കോളേജുകളിലുണ്ട് നമുക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പം കാണേണ്ടതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം, ഒരു കോമൺ കോൾഡ്, ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെച്ച് കെട്ടാനോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇറങ്ങും. പക്ഷേ ഒരു മനസ്സിനേറ്റ മുറിവ് അത് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സിന് അവരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫിൽ. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ കൂടിയ നമുക്ക് തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൗൺസിലേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റുന്നവരാണ്. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടല്ല ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. വി മസ്റ്റ് ഡീൽ വിത്ത് എ കൗൺസിലർ. കാരണം പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് ഒരു കൗൺസിലർക്കേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത കേസ് നമ്മളത് മിസ്ലീഡായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്, ചെറിയ വിഷമങ്ങൾ, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വിഷമത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൗൺസിലിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്സ് പറയണം. ആദ്യത്തെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസണിങ് ആണ്. ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ജസീല സപ്പോസ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വന്നു, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഫെമി, ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനപ്പോൾ തന്നെ നീ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ട് പോയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ചാടി ഇടപെടാതെ ഒരു ലിസണിങ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്. ഒരാൾ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പം അയാളെ ലിസൺ ചെയ്യുക. അയാളുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്ത് കേൾക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അക്നോളജ് ചെയ്യുക, അതായത് എമ്പതി. ഒരു പ്രശ്നം പറയുമ്പം, ഇപ്പം ഒരാൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എടാ ഞാൻ തോറ്റടാ പറയും. അപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ സാരമില്ലടാ ഞാനും തോറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പതി. അപ്പം അത് അതേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ അത് സിമ്പതി അല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ എമ്പത്തറ്റിക് ആവണമെന്നാണ്. അതായത് പഠിച്ചിട്ടും തോറ്റോ എന്താ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ഷൂസിൽ നിന്നോണ്ടൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുക. എമ്പത്തറ്റിക്. ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ലിസൺ ചെയ്യുക, പിന്നെ അതൊരു എമ്പതി കാണിക്കുക. മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തി സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു കൗൺസിലർക്ക് പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യണം. അത് ഒരു ഹെൽത്തി സൊല്യൂഷൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു ലിസണിങ് മതിയായിരിക്കും, കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി മതിയായിരിക്കും, കേൾക്കാൻ ഒരു ഷോൾഡർ മതിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് ലിസൺ ചെയ്യുക, അതിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ, നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക്കലി പറയാം, നമുക്കൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഖുറാനുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാതെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് അതിന് കൊടുക്കുക, ലിസൺ ചെയ്യുക, അക്നോളജ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളിലും എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ടീനേജേഴ്സ് ഉണ്ട്, നേരത്തെ ഹനാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടീനേജേഴ്സ് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനും പല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരെ, PTSD ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് അറിയാം, ഒരു സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറൊക്കെ ഇവിടെ. അപ്പം കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം, കുട്ടികൾ സ്കൂളിലിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയും, സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ അതെല്ലാം. പക്ഷെ അവരുടെ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ
കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ടീനേജേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല. അപ്പം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുക, ലിസൺ ചെയ്യുക. അവർക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് ലിസൺ ചെയ്യുക. അവർ ആ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോയി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അവരെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ തന്നെ അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ലിസൺ ചെയ്ത് അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരായിട്ടുള്ള സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ സീരിയസ് ഇൽനെസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഒരു കൗൺസിലർക്കായിട്ട് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നാവണമെങ്കിൽ, ഇപ്പം പണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നന്നായ ആ ലോകം നന്നാവും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ബന്ധം നന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നന്നാവണം. മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നന്നായ മക്കൾ നന്നാവും, മക്കൾ നന്നായ കുടുംബം നന്നാവും, സമൂഹം നന്നാവും. നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ലോകം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. നമുക്കൊരു നല്ല കുടുംബം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. നമ്മുടെ മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പാപ്പാരും ഉമ്മാരും മക്കളും എല്ലാവരും കൂടെ ടേബിളിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുക, ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം ഇരുന്നെങ്കിലായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ ഇല്ല നമുക്ക്. കാരണം ഓരോരുത്തരും പല സമയത്ത് വന്ന് കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല നടക്കുന്ന, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി വരികയാണ്. കാരണം ആർക്കും സമയമില്ല. അപ്പം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതായത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബെറ്റർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും അവിടെ ആശയവിനിമയം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ അത് ഫെയിലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭാര്യ ആയാലും ഭർത്താവായാലും രണ്ടും രണ്ട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള സ്വാഭാവികമാണ്, അത് നാച്ചുറലാണ്. കാരണം ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള. ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കുള്ള പണ്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, പണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുക. ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുമ്പം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പാസ്റ്റിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് പറയും. അപ്പം ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നല്ല ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡെസിഷൻ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണറെയും കൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾക്ക് വരുന്ന നോളജുകൾ അവർക്കും കൂടി പങ്കെടുത്തിട്ട് അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പം ആ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ബന്ധം റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുകയാണ്. സലീം ക, പ്ലീസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നെർവസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ ഇത്തരം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ്. പിന്നെ 1-2 ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉള്ളത്. ഞാൻ പറയുന്ന സംഗതികൾ ഇനി ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് അല്ല, എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. പിന്നെ ഈ പേഴ്സണൽ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പും കപ്പിൾസിനിടയിലുള്ള ഇൻറ്റിമസിയും പറയാനാണ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത സംഗതികളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക, കുറച്ച് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാം. എല്ലാവരുടെ കൂടെയും അവരവരുടെ കപ്പിൾസ് ഇണകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, സ്പോസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ
അവിടുത്തെ സദസ്സിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അവിടുന്ന് ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സമയത്തായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടൊത്ത് ബെഡിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിങ്കൽ മഹത്തായ പ്രതിഫലമുണ്ട്. സഹാബിക്കറാമാകെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. അവർ ചോദിച്ചു, പ്രവാചകരെ, ഞങ്ങളുടെ ഇണകളുമായി ശയിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഞങ്ങളുടെ സുഖലോലുപതക്കും അള്ളാഹു കൂലി നൽകുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതിനെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നത് അവിഹിതമായ മാർഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുള്ളതുപോലെ തന്നെ വിഹിതമായ മാർഗത്തിലാണ് എങ്കിൽ അതിന് അള്ളാഹുവിങ്കൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇതൊരു എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ പരലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു നിക്ഷേപം കൂടിയാണ്. ഈ മേരിലാൻഡിലെ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. അവരുടെ ഫെറമോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ പഠനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഫെറമോൺ, അതിൻ്റെ ഒരു സുപ്രധാനമായ യൂസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള അതേ സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചില സ്പീഷ്യസിൽ മൈൽസ് അപ്പുറത്തുള്ള കാതങ്ങളോളം ദൂരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഇണയെപ്പോലും ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ മാത്രം പവർഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യനിൽ അതുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് ഇപ്പോഴും ഡിബേറ്റബിൾ ആണ്. അത് ഉണ്ട് എന്നും അതിനെ മറികടക്കാൻ മാത്രം മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക മത സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് എന്നും തീരെ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കത് വിടാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമുക്കിടയിലുള്ള ഫെറമോൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ലവ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പോലും ഈ ഫോർ പ്ലേയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്, അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ വേണം. അപ്പൊ തന്നെ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, പ്രവാചകൻ എന്താണ് മെസ്സഞ്ചർ? അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു, അത് ജെന്റിൽ ടോക്കും കിസ്സിങ്ങും ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിടയിലുള്ള ഫെറമോൺ അത് മെസ്സേജസ് ആവാം, നമ്മളൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ആവാം, നമ്മളെ ഇണകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതാവാം, ഒക്കെ ആവാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മെസ്സേജ് വായിക്കാണ്, എൻ്റെ നീലാകാശമാകെ നീ പറന്നോളൂ, എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ നീ വന്നോളൂ. ഒരുപക്ഷെ ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രണയ തളരുതനായി എന്നൊക്കെ വരും. നേരെ കുറച്ച് മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ക്രിഞ്ചായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ലവ് ലാംഗ്വേജ് ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നേരത്തെ ഇവർ ഫെമിനൈൻ ജെസിയിലൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് റിലീസിങ് കൂടിയാണല്ലോ ഇത്. നമ്മളെ സ്ട്രെയിൻ മൊത്തം വെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം പവർഫുൾ ആണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രായത്തിലായാലും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പാർട്ട്ണറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ ഫെമിനൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാ സെക്സും അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അത്ര ഹാപ്പി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചിലതൊരു ഓർഗാസത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കും, ചിലതൊരു പ്ലഷർ മൊമെന്റിലായിരിക്കും, ചിലത് അത്ര ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇതിനൊരു പോസ്റ്റ് എൻഡ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല, പക്ഷെ പോസ്റ്റ് എൻഡ് അത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലാണ്. അത് ഒരു ഗാഢമായ ആലിംഗനത്തിലൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് നിന്റെ കൂടെ, ഐ ആം വിത്ത് യു, ഐ കെയർ യു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്, നമ്മളെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ കഥ, അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദാസേട്ടൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടിവയറിൽ ഒന്ന് തടവിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പാർട്ട്ണർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ നൽകേണ്ടുന്ന സംഗതിയാണ്. ഒരു കൈപിടിക്കലായിരിക്കും, ഒരു ഷൈക്കൻഡ് അല്ല, ഞാനുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഫ്രീക്വൻസി നന്നായി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ, അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസികളാണ് വിജയിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്ന അല്ലദീനഹും ലി ഫുറൂജിഹിം ഹാഫിളൂൻ, അവരുടെ ജെനിറ്റൽസിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അത് വളരെ പവിത്രമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്.
അപ്പൊ എന്ത് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും വരാതെ ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിക്കാത്ത സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായ വളരെ സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ലൈംഗികത ആസ്വദിക്കാനും ജീവിക്കാനും നമുക്കും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർക്കും കഴിയട്ടെ. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജസീല മ്യൂട്ടാണോ? ഓക്കെ, ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. നമ്മുടെ ഒരു ഇണകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ സലീംക. അതോടൊപ്പം മുന്നേ പറഞ്ഞ ഫെമിന പറഞ്ഞ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് വിത്ത് ഫാമിലി, വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി, വിത്ത് സമൂഹത്തോടും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അഖ്ലാഖ്, ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മൊമെന്റിലും ഗുഡ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഗുഡ് മാനേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് ശരിക്കും അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരാൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണല്ലേ അത് അഖ്ലാഖ്. അപ്പൊ അതിലൊരു ജെന്റിൽ വോയിസ് ആയിരിക്കാം, സത്യസന്ധത വരും, കൈൻഡ്നെസ് വരും, പേഷ്യൻസ് വരും, റെസ്പെക്ട് വരും. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട സംഗതി. ഇതെന്താ വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരിൽ സമാധാനം വിതക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും, സമാധാനം കൊണ്ടുവരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട്, the best among you are those with the best character. സ്വഹീഹ് ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ്. അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ അതൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്കുള്ള. ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിനെ അത് നമ്മൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ശ്വാസത്തിലും എല്ലാ മൊമെന്റിലും നമുക്കത് അതിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനും ലേൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതൊരു ഫ്രാഗ്രന്റ് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒന്ന് സ്പ്രേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ ഒരു അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രാഗ്രന്റ് ആണ് പോലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് അതിന് സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അത് കാണാനും പറ്റൂല. പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയണത് നമുക്ക് എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ടൈനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. സ്മോൾ ടോക്ക്, സ്മോൾ സ്മൈല്, അങ്ങനെ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോളിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയണത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ നമ്മൾ റിച്ചസ്റ്റ് അല്ല നമുക്കത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ എന്നുള്ളതല്ല, മോസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്നുള്ളതല്ല. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളെ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലോ ആണ്. അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് ഒരു പ്രസരിക്കുന്ന പോലെയാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാവട്ടെ, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം പേടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആശ്വാസം നൽകുന്നതാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ പറയാം. നമ്മളെല്ലാ ലൈഫിലും ട്രൂ ഇസ്ലാമിക് വാല്യൂസ് കാണിക്കാൻ നോക്കുക. അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ നോക്കുക. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് അപ്പോളജൈസ്. അതേപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക്ലി നമുക്കത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ആ മിസ്റ്റേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും അർത്ഥം നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് പോസ് ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ്, നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, എന്താണ് നമ്മളെ ഹേർട്ട് ഹീലിംഗ് ആണോ വേണ്ടത്, ഹേർട്ടാണോ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തത്തോടെ തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതിന്റെ ഖുറാനിക് റിമൈൻഡർ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, ജനങ്ങളോട് നല്ലത് പറയണം. സൂറ ബഖറയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നത്, പരമകാരുണ്യകനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാർ ഭൂമിയിൽ വിനയത്തോടെ
അടക്കുന്നു. അവിശ്വാസികൾ തർക്കിക്കാൻ വന്നാൽ അവർ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. സൂറ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയാണ്. ഇനി ഫൈനൽ തോട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ച ഏത് സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരാളോടും, നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭാര്യമാരോടാണെങ്കിലും ഭർത്താവായാലും മകനായാലും മകളായാലും സുഹൃത്തായാലും സഹപ്രവർത്തകനായാലും എവിടെയായാലും സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ട്, ക്ലീൻ ടങ്, അതേപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാനേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സൗന്ദര്യം. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബിഹേവിയറിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അല്ലേ. അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ളൊരു നന്മയാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദിക്റിലൂടെയും ദുആയിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമസ്കാരത്തിലൂടെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മൈൻഡ്ഫുൾ റിമെമ്പറൻസ്, അതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും? സ്ലീപ്പ് ഏർലി, അതേപോലെ സ്ലീപ്പ് ഏർലി, അതേപോലെ തന്നെ വേക്കപ്പ് ഏർലി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പർപ്പസുമായിട്ട് എണീക്കാൻ നോക്കുക. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് നല്ലതാക്കണം. ഇതേപോലെ ഒരു ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു ഇന്റൻഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാനും ഈ ജീവിതത്തിലെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കുറച്ചുകൂടി ശക്തി നൽകുന്ന കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ദിക്ർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോളിനെ, അതായത് ആത്മാവിന്റെ ശ്വാസം പോലെയാണ് ദിക്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആത്മാവിന് വേണ്ടി ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ദിക്റിനെ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവനും സ്മരിക്കാത്തവനും തമ്മിലുള്ള ഉദാഹരണം ജീവനും മരണവും പോലെയാണെന്നുള്ളതാണ്. സ്വഹീഹ് ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസാണ്. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, നേരത്തെ അത് ഫെമിന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിക്റിലൂടെ നമുക്കൊരു കാംനെസ്സും പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ശരിക്കുള്ള സെക്കീന അള്ളാന്റെ അടുത്തു നിന്നാണ്. ഒരു ഹറിബറി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശരിക്കും പിശാചിന്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കീനയാണോ വേണ്ടത് അതോ ഹറിബറിയാണോ വേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ഒരു പർപ്പസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു റിമംബറൻസിലൂടെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഹേർട്ടിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പടപടക്കുന്ന ഒരു ഹേർട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിസി ലൈഫിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അത് നമുക്ക് റിമംബറൻസിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിൽ സൂറ റാദിലൊരു ഒരു ഖുറാനിക് വേർഡ് നോക്കാം. ദൈവത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സുകൾ ശാന്തമാകും. ദൈവസ്മരണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹൃദയങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വിശ്രമം കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പ്രെയർ, ശരിക്കും നമ്മളെ പ്രെയർ എല്ലാവിധ ഹെവിനെസ് നമുക്ക് ഇറക്കി പറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു നിസ്കാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ, മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രെയർ. അതേപോലെ തന്നെ ദിക്ർ എന്താണ്, നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാവിധ ഇമോഷണൽ റെസ്റ്റിനെയും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം അതായത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ബി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ദുആകളൊക്കെ ദിക്ർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് അലോൺ, അല്ലാഹ് ഈസ് വിത്ത് യു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ദുആകൾ പറയേണ്ടത്, ആ ഒരു ദിക്ർ ചെല്ലേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും, അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും, അങ്ങനെ ഓരോ ദിക്ർ ചെല്ലുമ്പോഴും അതിന് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഈ ദുആകളൊക്കെ നമ്മളൊരു ഷീൽഡാണ് അല്ലേ. അത് ഒരു വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ വായോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല, ഒരു വേർഡ്സ് അല്ല, പക്ഷെ അതൊരു ഷീൽഡാണ്. ഈ ഷീൽഡ് എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ എല്ലാവിധ ഹാമിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ കാമാക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ബ്ലെസ്സിങ് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു ഇന്റൻഷൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിങ് യുവർ മൈൻഡ് ബാക്ക് ജെന്റ്ലി. നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഉള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ അതിങ്ങനെ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്പൈറൽസിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് പോലെ. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ജെന്റ്ലി ഒരു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ക്വയറ്റ് സ്പേസ് കണ്ടെത്തുക. എപ്പോഴും ബി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആകാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു ഓർഗനൈസിങ്ങും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടും പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ചുകൂടെ ബി കോൺഷ്യസ് ആകാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പറയണത് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പ്രസന്റ് മൊമെന്റ്. അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെന്താണ് ഫീലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളെന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് ഒരു ലോസ്റ്റും ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്ട്രാക്ഷനും കൂടാതെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീലിങ്സ്, നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഇമോഷൻസ് അതെന്താന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രസന്റ് മൊമെന്റിലേക്ക് കടന്നു വരിക. അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഇമോഷൻസ് എന്താണെന്നും ഇമോഷൻസ് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണമല്ലോ, അതിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫെമിന ഇപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അത് പറഞ്ഞു തരും. ഫെമിന. താങ്ക് യു ജസീല. സമയം കുറേ ലേറ്റായി എന്നറിയാം. ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞ ഡിഷ് വാഷർ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യണം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പാത്രമൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും ചില ആൾക്കാർ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയും, ഒരു ആങ്കറിലായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർ അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര കാമായിട്ടായിരിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരിക്കും, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെന്താ ആരും മനസ്സിലാക്കാത്തെന്നുള്ള. അങ്ങനെ പല പല ഇമോഷൻസാണ് പല വ്യക്തികൾക്കും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പല വ്യക്തികൾക്കും പല ഇമോഷൻസും ഇത് വരുന്നത്? അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണ്. അത് ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ട്. നമ്മളെ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഒരു ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ പണ്ടത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നല്ല നന്മകളാണെങ്കിൽ കൈൻഡ്നസ്, പേഷ്യൻസ്, കാം, ലിസണിങ്, സെൽഫ് കെയർ, ട്രസ്റ്റ്, ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം വരാം, നമ്മൾ ആൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കുറേ ഇമോഷൻസ് ഇല്ലേ, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും? അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇമോഷൻസാണ്, അതിനെ മാറ്റാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയാണ്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം നേരത്തെ കേസാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 2 പൊട്ടിച്ചെന്ന് കരുതുക, മക്കൾ പോയിട്ട് 2 കൊടുത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുക, എന്തായിരുന്നു, ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇമോഷനെ. എന്ത് ഇമോഷനാണ് എനിക്കപ്പോൾ ഉണ്ടായത്, ഞാൻ എന്ത് തോട്ടാണ് ഉണ്ടായത്, അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ഒരു 3 പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷനെ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു നല്ലതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും ചെറുതായി ആ ഒരു നിക്ഷേപം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ടിനെ നമുക്ക് നല്ലതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് തന്നെ പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നെ, നമ്മളിപ്പം ഒരാളോട് യു ഡിഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം അയാളുടെ ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കൈൻഡ്നെസ്സുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതുപോലെ സലാം പറയാണ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അയാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കെയർ ആണ് അല്ലേ. തിരിച്ച് നമുക്കും അയാളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് കൈൻഡ്നെസ്സും കെയറും കൊണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമുക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് നല്ല വേർഡ്സ്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ലത് സംസാരിക്കുക, അതുപോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതുണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം, നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം, യാത്രകൾ ചെയ്യണം, പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഞാനിത് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇത് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ ഒരു സീഡിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു മരം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു സീഡിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, അതിനെ റൂയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ട്രീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് നമ്മൾ നെർച്ചർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ഒരു ഇമോഷണലൊക്കെ ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ്നെസ് കൊണ്ട് ആ ഒരു സീഡിനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഹോണസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മൈൻഡ് സെറ്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും ഉള്ള നല്ല ഒരു മരമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട കുറേ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനൊന്നും പേടിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മൂല്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ടി ജസീല. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ സെഷൻ ഏകദേശം അവസാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേട്ട സംഗതികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം എന്താണ്, നമ്മളൊരു പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ എന്താവും, അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫില്ലാവൂലേ. അത് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ റിജിഡ് ആകും, കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക, ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി വരും, അൺബാലൻസ്ഡ് ആവും. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് നടക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ശരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ശരിക്കും ഒരു മെന്റൽ വെൽനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മെന്റൽ വെൽനെസിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തിലൂടെ സമാധാനം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ്. അതില് വികാരങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഖുറാനും ഹദീസും മുറുകെ പിടിക്കുക. അവയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണത്, ശരിയായ ദിശയും ശക്തിയും നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂസ് കാം, ചൂസ് ഗ്രോത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനിവിടെ ഈ നമ്മുടെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ, ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തന്നതിന് അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശവും ശാന്തിയും തരണമേ. മനസ്സ് കുറച്ച് ശാന്തമാക്കാനും ഹൃദയത്തെ മൃദുവും കരുണയും നിറഞ്ഞതാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. വാഖിർ ദഅ്വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Jazakallah khairan. Now we are moving on to our next session of Q&A. If you have any questions, the audience can ask it right now to our speakers. You can either send in the chat or you can ask them directly. അസ്സലാമലൈക്കും. ജസാഖല്ലാ ഖൈർ, നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ, നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക? അതിനെ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചുറ്റുള്ള, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്കിപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ആൾക്കാരൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ, ബെസ്റ്റ് ന്യൂസിലായിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയോ? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ, അത് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ നെഗറ്റീവിനെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം. നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആ സർക്കിൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സർക്കിളായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോൾ പത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കേൾക്കുന്ന ന്യൂസുകൾ നമ്മളെ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂസുകളാണ്. പിന്നെ അപ്പം ഇതാണ്, കുറേ വാറുകളാണ്, ഗാസയുടെ ആണെങ്കിലും സിറിയ, അങ്ങനെയെല്ലാം. ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷമങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ, അത് വായിക്കരുത് എന്നല്ല,
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് റിലയബിൾ ആണോ നോക്കണം. അതുപോലെ അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർ കറക്റ്റ് ആൾക്കാരാണോ എന്ന് നോക്കണം. അതിന്ന് വേണ്ടതെടുക്കുക. നമുക്ക് നല്ല ഇമോഷണൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്സാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് അതിനെ തിങ്ക് ചെയ്യുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക, നല്ല ഒരു മെൻ്റൽ തോട്ട്, നല്ല ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ വരും. പിന്നെ പ്രോഫറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ടൈ യുവർ ക്യാമൽ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം, ബാക്കി അള്ളാഹിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഹെൽപ്പ്. ഇനി ജസീലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. മാഷാ അല്ലാ, നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Hope your question is answered, sister. Like, if you have any more questions, we have a few more minutes. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചോനോട് കൂടി കൂടുതൽ അടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലറെ ഇതാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കുക. പക്ഷേ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പാരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹസ്ബൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അത്ര പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്താൽ കൂടി ആ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? മാഷാ അല്ലാ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എനിക്കൊക്കെ ടീനേജറുള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടീനേജറിൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂടെ ആരുമില്ല ശരിക്കും. അല്ല, നമ്മളെ മക്കളെ കൂടെ ആരും, നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അവരെ ഇമോഷൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ അവര് ഇങ്ങനെ സഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പൊതുവെ നമ്മളത് അറിയാറില്ല. അത് അവർക്ക്, അതായത് നമ്മൾ നല്ല ഒരു മുസ്ലിം, നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇസ്ലാമിക എല്ലാ രീതികളും ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മക്കളുടെ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലെവല് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതായത് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു അക്കാഡമിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുക ദാൻ ഇമോഷൻസ്. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ടീനേജർ ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പം ടീനേജർ ആണല്ലോ പിന്നെ വലുതായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഉമ്മായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈഫായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഇപ്പോഴത്തന്നെ ഈ ടീനേജർ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാടുണ്ടാവും. അപ്പം ആ സമയത്ത് അവർ റൂം അടച്ചിട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അവർ പഠിക്കുകയാണല്ലേ എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നതിന് പകരം ഇനി അവരെന്തെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവൾ മിണ്ടുന്നില്ല, അവൾ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ അത്ര പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക, സംസാരിക്കുക. അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, അവൾക്കാണ് നമ്മൾ അവളെ റൂമിൽ നിന്നുകൂടെ നമ്മൾ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അവളെ ഷോൾഡറിൽ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നാം സംസാരിക്കുക, ഞങ്ങൾ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ഒരു ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ അതേ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്ത് ഘട്ടം വരുമ്പോഴും നിനക്ക് എന്നോട് പറയാൻ, ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ പറയണമെന്നില്ല, നമ്മളെ പ്രസൻസ് ആണ് അവർ നമ്മളെ പറയിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇൻ കേസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ സ്ട്രഗിളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ടീച്ചറായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ്, അവരുടെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും. അവർ പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യരുത്. ഇനി അവർ ഒരു പ്രയാസത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബ്ലെയിം ചെയ്യരുത്. അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ അക്കാഡമിക്സ് മാത്രം, പക്ഷേ ഇമോഷൻ നമ്മൾ ആരും ടേക്ക് കെയർ ആയില്ല. പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ അവരൊരു വലുതാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരത് സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ഡൗട്ട്ഫുൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ലേസിനെസ് വരും, ഡിപ്രഷൻ ആകും, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ആയി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇല്ല എങ്കിൽ ഫെമിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, പിന്നെ ജിസിയിൽ കവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്, ചിലപ്പം ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും പഠിച്ചവൻ എന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എത്ര ആയിട്ടും ഇതിനെ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ജിസിയിൽ ഏകദേശം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് അള്ളാൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, അത് സംഭവിച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അത് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 തവണയെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ പറയാൻ. കാരണം അള്ളാഹ് ഹാവ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ ഫോർ യു എന്ന്. നമ്മൾ വീണ്ടും 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 അതിനെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹോപ്പ് ചെയ്യുക, അള്ളാഹിൽ ഹോപ്പ് ചെയ്യുക. ഐ തിങ്ക് അത് ഒരു അള്ളാഹ്ക്കൊരു ബെറ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും, വേറൊരു ഡോറ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കും. അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. പിന്നെ അത് സീരിയസ് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുക. അത് കൂടുതൽ ഡിപ്രഷനിലേക്കോ ഇതിലേക്കോ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അത് നല്ലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് നമുക്കത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം. Hope your question is answered, sister. We are getting more questions through our chat. I'm sorry, we won't be able to take up more because of the shortage of our time. Jazakallah khairan, everyone. Those who want any more, if you are doubtful with anything or anything, you are welcome to connect with our Tarbiyah team anytime. These fabulous speakers will be able to help you out for your queries. Inshallah. Jazakallah khairan to our esteemed speaker.